بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، گھر میں پڑا یہ ایک پیاز آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ استعمال کریں۔ اکثر لوگ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مہنگے وظائف اور مشکل طریقے ڈھونڈتے ہیں، مگر اصل راز تو آپ کے اپنے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا عمل ہے جسے سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر جب آپ اسے سمجھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل طاقت سادگی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ آپ نے نہ کسی پیر کے پاس جانا ہے، نہ کسی مشکل شرط کو پورا کرنا ہے، نہ ہی کسی خاص وقت کا انتظار کرنا ہے۔ بس ایک پیاز اور تھوڑا سا یقین چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اگر دل سے کیا جائے تو انسان کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ عمل اگر بتائے گئے طریقے سے آپ نے کر لیا نا تو انشاءاللہ آپ کروڑوں کے مالک بنو گے آج، کیونکہ یہ اللہ کے خوبصورت ناموں کی برکت پہ مبنی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے بدلاؤ دیکھے کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ وہ لوگ جو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے تھے نا، جب انہوں نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ کیا نا تو ان کی عقل حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک بن گئے۔ اگر آپ رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی نا، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ بس ایک بار توجہ سے سمجھ لیں اور پھر مکمل یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اصل چیز یقین ہے جو ہر عمل کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے جو سادگی کے باوجود گہرا اثر رکھتا ہے اور ہر انسان کے لیے آسانی سے قابل عمل ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں نا، جیسے بھی حالات ہیں، اس عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری کی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل بیان سادہ اور نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہر شخص اسے آسانی سے سمجھ سکے اور بغیر کسی الجھن کے نہ اپنا سکے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل کو ہر قسم کے شک اور وسوسے سے پاک کریں اور یہ نیت کریں کہ آپ یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیت جتنی صاف ہوگی نا، اثر بھی اتنا ہی واضح ہوگا، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نا نیت پر ہی ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک سادہ سا پیاز لینا ہے جو ہر گھر میں عام طور پہ موجود ہوتا ہے، اور یہی اس عمل کی سب سے خاص بات ہے۔ آپ کو کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں یا کسی بھی پرسکون جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام۔ اس عمل کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں، جب دل چاہے نا آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، چند لمحے خاموشی اختیار کریں تاکہ آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے اور توجہ مکمل طور پہ قائم ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کی یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور عمل میں گہرائی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیاز کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور دل میں اپنے مقصد کو واضح کرنا ہے، چاہے وہ رزق ہو، شادی ہو، سکون ہو یا کوئی اور جائز خواہش۔ اب آپ نے اللہ کے پیارے ناموں کو پڑھنا شروع کرنا ہے، لیکن جلدی میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دل سے اور پوری توجہ کے ساتھ ہر لفظ کو نا محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، جیسے آپ واقعی اپنی بات اللہ تک پہنچا رہے ہوں اور اس کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ جب انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو وہ پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہی وہ یقین ہے میرے بھائیوں جو اس عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ آپ جتنی توجہ سے پڑھیں گے نا اتنا ہی زیادہ اثر محسوس کریں گے اور آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوگا۔ یہ عمل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان مضبوطی لاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کے کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر امید بڑھ رہی ہے اور مایوسی کم ہو رہی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو اصل میں انسان کی زندگی نہ بدلنے کا آغاز بنتی ہے۔ اکثر لوگ جلدی میں نتیجہ چاہتے ہیں، مگر اصل کامیابی صبر اور تسلسل میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو سکون سے کریں۔ اگر آپ ایک بار بھی مکمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں نا تو اس کا اثر آپ کے حالات پہ ضرور پڑتا ہے، چاہے وہ فوراً نظر آئے یا تھوڑا وقت لے۔ یہ عمل ہر انسان کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ کون کہاں سے ہے یا کس حالت میں ہے۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے آسان اور قابل عمل ہے، بغیر کسی پیچیدگی کے۔ آپ جتنے زیادہ اس کو سمجھ کے کریں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایک راستہ ہے جو انسان کو امید، سکون اور بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو سنجیدگی سے لیں
और सिर्फ सुनने तक महदूद ना रखें, क्योंकि सुनने से नहीं बल्कि करने से फर्क पड़ता है और यही वो कदम है जो आपको आगे ले जाता है। ये सारी बातें इसलिए तफसील से बयान की गई हैं ताकि आपको कोई अबहाम ना रहे और आप मुकम्मल एतमाद के साथ इस अमल को कर सकें। आप बस अपने दिल को मजबूत करें, नीयत को साफ रखें और यकीन के साथ इस रास्ते पे चलना शुरू करें। इंशाअल्लाह आगे जो तरीका आप सीखेंगे ना, वो आपके लिए मजीद आसानी और रहनुमाई पैदा करेगा और आपको अपने मकसद के करीब ले जाएगा। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले ताऊज़ व तस्मीया पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बावजू हो जाना है, किसी भी तन्हाई वाली जगह पे बैठ जाएं। घर में बैठना चाहते हैं घर में बैठ जाएं, किसी और जगह पे बैठना चाहते हैं बाहर बैठ जाएं, छत पे बैठना चाहते हैं छत पे बैठ जाएं। जहाँ कहीं भी बैठना चाहते हैं ना, दुकान है, दफ्तर है, कारोबार है, सफर है, कोई भी जगह है, आप वहीं बैठे बैठे इस अमल को कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने एक प्याज घर में उठा लेना है। जो आपके घर में प्याज पड़े हुए हैं ना, इनमें से कुछ प्याज साफ कर लें जो खराब ना हो। आप वो प्याज किसी भी साफ कागज के ऊपर, सफेद रंग के कागज के ऊपर ले लें। कॉपी का जो कागज होता है ना, इसके ऊपर कोई लिखाई ना हो, बिल्कुल व्हाइट कलर का हो। आप इस व्हाइट कलर के कागज को लेके ना इस पे प्याज का टुकड़ा रख के बैठ जाएं। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कुछ लिखा ना हो। आप साफ कागज के ऊपर वो प्याज रख लें। अब बावजू आपने बैठ जाना है। बावजू बैठ के आपने इस अमल को करने लग जाना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपने ताऊज़ और तस्मीया पढ़नी है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद अब आपने इसके ऊपर दुरूद पाक पढ़ना है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह आपने इस अमल का आगाज करना है। देखें, ये ताऊज़ और तस्मीया क्यों पढ़ा जाता है? ताऊज़ और तस्मीया इस अमल के लिए इंतहाई जरूरी होता है, क्योंकि ताऊज़ पढ़ने से शैतान इस अमल के अंदर दखल अंदाजी करने से बाज रहता है और बंदा अमल करते हुए कामयाब हो जाता है। तो ये इसके अंदर एक राज है और बिस्मिल्लाह से हमेशा हर अमल को शुरू किया जाता है। और हदीस पाक भी है कि जो जायज काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए ना, वो हमेशा अधूरा रह जाता है, वो कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। फिर मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, ये बिस्मिल्लाह कुरान पाक की कुंजी है, बल्कि हर दीनी दुनियावी जायज काम की कुंजी है। इसके बगैर कोई काम होता ही नहीं। और तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी है कि ये बात लिखी हुई है कि बिस्मिल्लाह ये एक ऐसी ताकतवर दुआ है, एक ऐसी ताकतवर आयत मुबारका है जिसके जरिए ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और उन्होंने मलका बल्कीस को खत लिखा। अपने खत की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से की और इनके रिकाम में मलका बल्कीस आ गई। और इसी तरह इसके अलावा इसके और भी बड़े बड़े वाकयात हैं। मैं बताने से आजिज हूँ, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। फिर बहुत सारे लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाता है, सुनना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर वो वजीफे को सही सुनते नहीं। लेकिन मेरा मकसद आज आपको प्याज पे वो ताकतवर वजीफा बताना है ताकि आप इससे बेशुमार फायदा उठा सकें। और जब वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि शायद वजीफा इतना ताकतवर नहीं, इतना कामयाब नहीं। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े इख्तिसार के साथ ये अमल बता दूं और समझा दूं। बेहतरीन तरीका ये होता है कि अमल को समझने का कि आप शुरू से लेके ना आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आपको समझ आ जाएगी कि ये अमल कैसे किया जाता है और इस अमल के करने से क्या कुछ मिलता है। तो जब आपने इस अमल को करने के लिए बैठना है ना, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। अब वो कोई भी मकसद हो सकता है, वो छोटा मकसद हो, बड़ा मकसद हो, दुनिया की छोटी हाजत हो, बड़ी हाजत हो, मालो दौलत का मसला हो या शादी का मसला हो या दुनिया का कोई भी मसला हो ना, आपने बस इसको जहन में रखना है। एक शख्स की दुकान नहीं चल रही थी, इसने ये अमल किया। देखें, या वदूदू या लतीफू या सलामू, या वदूदू या लतीफू या सलामू। इससे ना लोग आपकी तरफ आते हैं। या लतीफू से अल्लाह इनके दिल में नरमी पैदा फरमाता है, लोगों के दिलों में आपके लिए नरमी और खलूस पैदा हो जाता है। पत्थर भी है ना जो मोम हो जाता है। पत्थर कितना सख्त होता है, अगर ये अमल किया जाए ना तो पत्थर भी नरम हो जाता है। ये ऐसा अमल है मेरे भाइयों कि अगर आप खुद आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना कीमती अमल है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी तरह आपने साफ कागज के ऊपर आपने वो एक प्याज रख लेना है। आपने इस तरह अमल का आगाज किया और अपने मकसद को आपने अपने जहन में रख के ना, तसव्वुर में रख के अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद अब आपने
درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک اسم مبارک ہے، اب جو اسم مبارک جتنی تعداد میں بتاتا جاؤں گا نا، جو ترتیب بتاتا جاؤں گا، اسی کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب پہلا جو اسم مبارک ہے نا، اس اسم مبارک کا معنی بڑا کمال کا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ نام ہے یا غفور، یہ اسم مبارک ہے، یا غفور، اے بخشنے والے۔ تو سب سے پہلے اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ یہ ہے یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور۔ یا غفور بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جو بندے پر ہر وقت اپنی کرم نوازی فرماتی ہے، بندہ جو جو مانگتا ہے نا اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یا غفور، اے بڑا بخشنے والا میرا رب، تو جو اسے پڑھتا ہے نا وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، کیونکہ جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے تو اللہ ہر طرح کے راستے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، بے حساب اس کو نوازتا ہے، اور جو جو وہ مانگتا ہے نا اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اسم مبارک ہے جس کی تعداد صرف اور صرف اس کو نا آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں یا سیدھے ہاتھ کے اوپر پڑھیں، یہ پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ پہلا اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کو آپ نے صرف اور صرف نا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے تعوذ و تسمیہ، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ وہ ساری چیزیں جیسے میں نے بتائی ہیں نا، آپ کے سامنے پیاز پڑا ہوا ہے سفید کاغذ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا اسی ترتیب کے ساتھ آغاز کر دیا اور پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد وقفہ نہیں کرنا، آگے دوسرے اسم مبارک پڑھنا ہے۔ پہلے اسم مبارک کے بعد آپ نے کوئی وقفہ کسی بھی قسم کا نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ رک جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، آپ نے مسلسل پڑھتے جانا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ نا جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، کسی سے بات نہ کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو اسم پاک پڑھنا ہے نا وہ ہے یا لطیف، یا لطیف۔ یہ پڑھنے کے بعد یعنی آپ نے سب سے پہلے یا غفور کو پڑھا، اب یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یعنی اے نرمی کرنے والے۔ دیکھیں اس نرمی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی جو بندہ جس قابل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اب جو اس کے قابل ہم ہیں نا، اللہ ہمیں وہ سب کچھ اس کی برکات سے عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس قسم کی رحمت، اس اللہ کی لطافت کو پانا چاہتے ہیں نا، لطیف کا مطلب ایک ہے، اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، نہ ہی انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، لیکن جو اسے پکارتا ہے نا اس پر اپنی لطافت کا راز عیاں کر دیتا ہے۔ یہ اسم مبارک بڑا جمالی ہے، تو آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے اللہ سے تکرار کرنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے دیکھیں، ایک آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ میری پسند کا رشتہ مجھے مل جائے، اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں یہ عمل صرف ایک بار کر لیں، پیاز کے اوپر کریں۔ اب آپ لفظ یا غفور پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھتے جائیں گے۔ اس اسم مبارک کی تعداد 21 مرتبہ ہے۔ یہ اسم مبارک یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو ابھی آپ نے نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ نہیں پڑھنا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں کہ آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ نے صرف یا لطیف کو پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ کو عمل میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھتے جائیں۔ درود پاک کے درمیان جو چیزیں ہیں نا ان کی تعداد کو ذرا سمجھتے جائیے گا، تعداد کو ذہن میں رکھیے گا۔ درود پاک کے بعد پہلا اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا تھا یا غفور، پھر یا لطیف بتایا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں نا یہ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والے رب، ہمیں ایک ایسا سبب مہیا کر دے جس کی طلب اور درخواست کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، کیونکہ یہ دعا جو بھی پڑھتا ہے نا اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے، اس کے سارے جاننے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے،
उस बंदे को कैसे इतना सब कुछ मिल रहा है और कहां से इसकी मदद हो रही है, और बंदे का वहां इसका तसव्वुर और गुमान भी नहीं जाता जिस जगह से मेरा रब मदद फरमा रहा होता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि उस बंदे की मुश्किलात ऐसे खत्म होती हैं जैसे आसमान से बारिश बरसती है, तो एकदम मौसम साफ हो जाता है ना, इसकी जिंदगी से सारे गम साफ हो जाते हैं, सारी परेशानियों का सफाया हो जाता है, सारे दुख मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। ये ऐसा अमल है, ये हर मसले का हल है। बेशुमार लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, जो अपनी मनमानी की शादी करना चाहते हैं, मर्जी की, और ये अमल ऐसा है कि इससे खुशबख्ती की दलील पैदा होती है। उस बंदे की मनपसंद शादी होती है, इसकी मर्जी के मुताबिक जैसे वो चाहता है ना वैसे आपको रिश्ता मिल जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए अपने ज़हन में रखना है, इस अमल को करना है। नाजायज मकसद के लिए करेंगे ना तो आपको नुकसान होगा, और मुफलसी और बेरोजगारी का भी इस अमल के अंदर हल मौजूद है। फिर इसके कमालात देखें, क्योंकि देखिए ये अमल एक ऐसा है, इसके अंदर पहला इसम मुबारक जो था ना, इसमें अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश भी थी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर जो आपने मेरे भाइयों पढ़ना है ना इसमें मुबारक, वो है या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। तो इस तरह इस इसम मुबारक के मायने जो है ना, जो आपको बताए हैं, वो इस इसम मुबारक के मायने बनते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल कुशा, बड़ी से बड़ी तंग दस्तियां भी इस अमल को करते ही खत्म हो जाती हैं। यानी कि हाजत रवाई वाला अमल है। हर मुश्किल के लिए ये अमल तीर बहदफ है, जिसे कहते हैं ना कि ये अमल कभी खता नहीं होता, खाली नहीं लुटाता अमल करने वाले को। अब इस इसम मुबारक को आपने या लतीफ़े के बाद पढ़ना है। इसकी तादाद भी कुछ ज्यादा नहीं, हर शख्स पढ़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान और ऐसा शख्स जिसको मुलाजमत नहीं मिल रही, आमदनी बहुत कम है, ये अपनी आमदनी में इजाफा चाहता है ना, गुर्बत का शिकार है, तो ये पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके तमाम मसाइल खुद ब खुद हल फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक चीज की खबर रखने वाला है। छोटी बड़ी आपकी जितनी भी हाजतें हैं, ऐसी चीजों को भी जानता है जिसको हम नहीं जानते। गैब की तमाम खबरों का वो जानने वाला है। दुनिया आखिरत के जर्रे जर्रे के हाल से बाखबर है वो जात। तो इसलिए जब हम इस जात को इस तरह याद करते हैं ना, तो इस जात का फिर करम बरसता है। दुनिया की जो चीज हम तलब करते हैं ना, अल्लाह हर एक चीज से वाकिफ है, वो बंदों को अता फरमा देता है। ये अमल करने से ना मरीजों को शिफा मिल जाती है, और हर बीमारी के पेचीदा से पेचीदा राजों का भी पता चल जाता है। इसलिए कोई डॉक्टर है, हकीम है, तबीब है, हर कोई इस अमल को करे, हर कोई इस अमल को यकीन कामल के साथ करे, क्योंकि इससे बारीक चीज भी ना उस बंदे को समझ आ जाती है और बंदे को वाकिफ हो जाती है इन तमाम चीजों से। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला वाहदहु ला शरीक है, वो रहम करने वाला है, बुर्दबारी वाला है, वो दरगुजर फरमाने वाला है। इसलिए हमने सबसे पहले इसकी बारगाह में यही दरख्वास्त की है कि तू बख्शने वाली जात है, हमें बख्श दे। इसने बख्शा, इसके बाद हमने नरमी मांगी, इसके बाद हमने इसबाब मांगे, इसके बाद हम रिस्क मांगेंगे, इसके बाद फिर हम इसके जो जो हमने नियत की है ना वो दुआएं मांगेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए वो तमाम रास्ते हम पे खोल देगा, वो तमाम रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। जिस चीज की हम तलब करते हैं ना, आरजू करते हैं, तो ये इसका तरीका कार है। अगर आपको समझ आ जाए तो इसको इसी तरह सिर्फ एक बार जिंदगी में कर लीजिएगा। फिर इस प्याज का इस्तेमाल वो आपके सामने पड़ा हुआ है, और फिर जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आ जाए ना तो फिर मुझे कहना। बेशक इंसान है, आखिर मुश्किलात तो आती जाती रहती है ना। इंसान जो है ना ये वजीफा करता है, रुकी हुई दुकान, रुका हुआ कारोबार, रुके हुए तमाम मसाइल इस अमल के जरिए चलना शुरू हो जाते हैं। आमदन कम भी हो ना तो ऐसा कारोबार में बरकत आती है कि अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाता है। कारोबार अगर रुक गया हो, मुलाजमत छूट गई हो, मुअत्तल हो गई हो, बहाली हो जाती है। इसलिए अल्लाह की रहमत का तलबगार बनकर इस अमल को करे। इंशाअल्लाह खैर बरकत तुम्हारे घर में इतनी होगी ना कि तुम खुद भी हैरान हो जाओगे। अब इसके बाद इसमें मुबारक जो आपने पढ़ा है ना, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, इसको आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, यानी 7 टाइम पढ़ना है। अगर आप दरिया के पास खड़े होकर ये अमल करें ना तो दरिया भी आपके लिए रास्ता बना दे। तो ये ऐसा अमल है कि अब आप खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने कमाल के अल्फाज हैं जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। इसको यकीन जाने जब पढ़ेंगे ना तो फिर आप जितना कुछ भी मांगते चले जाएंगे ना, अल्लाह आपको देता चला जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगी। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। अब मैं आपको बस इतनी बात कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा इसको जिंदगी में जरूर आजमा के देखिएगा। इसके बाद जो इसमें मुबारक आपने पढ़ना है ना, आपने या रज़ाकू को पढ़ना है। या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क अता फरमाने वाला। तो इस तरह वो बगैर हिसाब अता फरमाता है,
وہ अपनी मखलूक को इस अंदाज से देता है ना कि इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई जात ऐसी नहीं जो बगैर मांगे बगैर किसी गर्ज के अता करती हो। ये वाहिद अल्लाह की जात है जो बंदे के लिए अपनी अताओं के खजाने खोल देता है। जब इसको बंदा पुकारता है ना या रज़ाकू, जब यूं बंदा कहता है तो अल्लाह फिर इसको खाली नहीं लुटाता। अल्लाह फिर इसको ऐसी जगह से मालो दौलत अता फरमाता है कि इसकी जरूरत से भी ज्यादा इसको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिस्क हर एक की बुनियादी जरूरत है। अल्लाह ही हर एक को रिस्क देने वाला है। तो इसलिए जब ये दुआ पढ़ने के बाद मांगते हैं ना तो अल्लाह जरूर बजरूर इस बंदे के लिए नए नए किस्म के असबाब पैदा फरमाता है, नई नई जगहों से इसके लिए इंतजाम फरमा देता है। अब इस अमल के बाद इसको किसी भी किस्म की रिस्क की परेशानी नहीं रहती। फतह और नुसरत इस बंदे के लिए खुल जाती है, यानी फतह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। खुशखबरियों और मदद के असबाब इसके लिए पैदा हो जाते हैं, नई नई राहें खुल जाती हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता कि अल्लाह ताला कहां कहां से अपने इस बंदे की मदद फरमा रहा है। तो ये इस मुबारक आपने ना 21 मरतबा पढ़ना है, यानी या रज़ाकू को भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में जब आप ये पढ़ें तो इसके बाद आपने या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू को पढ़ना है। या सलामू रब्बे काबा का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है सलामती देने वाला। आज मैंने आपको अल्लाह वालों की कामयाबी के वो राज बताए जिस पे अमल करने के बाद आप हमेशा मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने अमल बताने का हक अदा किया। और ये तमाम अल्लाह के नामों के अमाल हैं जिस तरीके और तरतीब से बताए हैं ना, आपने इसी तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ने की कोशिश करनी है। चंद अल्फाज हैं और 3 मिनट के अंदर आप इस वजीफे को पढ़ लेंगे, लेकिन फायदा सिर्फ उसी को होगा जो वीडियो को मुकम्मल दे के अमल को अच्छे तरीके से समझ के करेगा। या सलामू या सलामू या सलामू को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या सलामू पढ़ने से अल्लाह आपको ऐसी सलामती अता फरमाएगा कि आपको दोबारा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। या सलामू अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपके करीब एक हसार बना देगा। दुनिया की कोई ताकत आपके खिलाफ नहीं जाएगी। जो कोई आपका बुरा चाहेगा ना, जो कोई आप पे अमल करेगा, जो कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वो नुकसान इसका उल्टा खुद ही हो जाएगा। अब या सलामू को बताई गई तादाद में पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल। इसके बाद आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक के बाद आपने प्याज का क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक अमल की समझ आ गई होगी। जो तरतीब बताई है, आपने या गफूरू पढ़ना है, फिर या लतीफू पढ़ना है, फिर या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना है, फिर या रज़ाकू पढ़ना है और फिर या सलामू पढ़ के आपने वजीफे को मुकम्मल करना है। जो हमने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था ना, वही दुरूद पाक आपने आखिर में पढ़ना है। इसके बाद अब आपने एक चीज जहन में रखनी है, वो जो प्याज है ना, इसके ऊपर आपने दम कर लेना है। इस प्याज को आपने लैदा कर लेना है। जो प्याज आपने रखा था ना, इसके ऊपर दम कर दिया। अब आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद था ना, जो भी आपकी हाजत थी, अब जो प्याज है ना, इस प्याज को आपने जो घर के अंदर प्याज पड़े हैं ना, जहां से उठाया है, उन्हीं प्याजों के अंदर रख देना है। फिर इसको अपने घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इससे रिस्क बड़ी तेजी के साथ आता है। मालो दौलत और तमाम मसाइल इसके जरिए हल हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।